Hello student. Next point from the chapter nuclear reactions, that is nuclear chemistry and radioactivity, is classification of nucleides. Nucleides are classified into 5 categories, that is isotopes, isobars, mirror nuclei, isotones and nuclear isomers. Isotopes. These are atoms of same element having same atomic number but different mass number. Atoms of same element having same atomic number but different mass number, known as isotopes. For example, isotopes of hydrogen: plutonium, deuterium and tritium, hydrogen 11, hydrogen 12 and hydrogen 13. Then oxygen 816, oxygen 817 and oxygen 818. These are isotopes of oxygen. Chlorine having isotopes chlorine 1735 and chlorine 1737. Similar to this, sodium 1123, 1124. These are some examples of isotopes. Due to same atomic number, they having same number of protons but different number of neutrons. They having different neutron number and same proton number. Same proton and different neutron number. Then isobars. Isobars, these are the atoms of different elements. Atoms of different elements, they having different atomic number and same mass number. These are the atoms of different element. Due to atoms of different element, they also having different atomic number and same mass number. Their mass number is same. Atoms of different element. Having different atomic number and same mass number. Due to different atomic number, they having different number of protons, different proton number and also different neutron number. Different neutron number. Example घेऊ आपण. argon 1840, then potassium 1940 and calcium 2040. आता इथं प्रोटॉन नंबर वेगळा आहे, ॲटॉमिक नंबर वेगळा आहे, म्हणजेच प्रोटॉन नंबर वेगळा आहे. आता आपण न्यूट्रॉन जर कॅल्क्युलेट केले तर इथं हे 20 मायनस झाले, इथं 20 न्यूट्रॉन नंबर येईल, इथं 21 आणि इथं येईल न्यूट्रॉन नंबर 22. म्हणजे दे हॅविंग डिफरंट प्रोटॉन नंबर ॲज वेल ॲज डिफरंट न्यूट्रॉन नंबर. Another example, sodium 1124 and magnesium 1124, as well as carbon 614 and nitrogen 714. Calculate their neutron number, they having different neutron number. Then mirror nuclei.
mirror nuclei. These are also isobars. Mirror nuclei are the isobars, but in which the proton and neutron number are differ by only 1 and they can exchange. म्हणजे त्यांचा प्रोटॉन नंबर आणि न्यूट्रॉन नंबरमध्ये, आता इथं जसं 20 आणि 22 इथं 2चा फरक आहे, इथं 1चाच फरक आहे, ओके नाही, तसं प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन नंबरमध्ये फक्त 1चा फरक आहे आणि ते इंटरचेंज होऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल कार्बन 614 अँड नायट्रोजन 714. आता इथं प्रोटॉन 6 आहे, इथं प्रोटॉन 7 आहे आणि इथं न्यूट्रॉन जर आपण कॅल्क्युलेट केले 14 आणि नायट्रोजन 13, ओके नाही, 13, 14, 6 आणि 7. नाही, आपण दुसरा एक्झाम्पल घेऊ. हायड्रोजन 13 अँड हेलियम 13. तर इथं प्रोटॉन इक्वल टू 2 3 आणि प्रोटॉन इक्वल टू 2 आणि न्यूट्रॉन इक्वल टू, हे मायनस केले तर 2 येतील आणि हेलियमचे न्यूट्रॉन येतील 1. त्यानंतर 7 आणि इथं 8चा फरक आहे नाही का, 13 नायट्रोजन. इथं कितीचा येतो 21 आणि हे 20 आणि 40. इथे एक एक्झाम्पल आहे, पोटॅशियम 1940 आणि कॅल्शियम 2040, ओके नाही. तर इथं P इक्वल टू 19 आणि इथं प्रोटॉन नंबर 20, इथं 1चा डिफरन्स आहे आणि इथं न्यूट्रॉन इक्वल टू 21 आणि न्यूट्रॉन इक्वल टू 20. मीन्स proton and neutron number are differ by only one number, known as mirror nuclei. Here go to duster. Then isotones. These are atoms of different elements having different atomic number as well as different mass number. Atoms of different element having different atomic number as well as different mass number. ॲटॉमिक नंबरही वेगळा आहे आणि मास नंबरही वेगळा आहे, परंतु इथं साम्य काय आहे, they having different number of proton but same number of neutron. Different number of proton but same number of neutron. For example, carbon 613 and nitrogen 714. आता इथं जर आपण ही प्रोटॉन नंबर 6 आहे, इथं प्रोटॉन नंबर 7 आहे आणि हे 6 जर मायनस केलं तर न्यूट्रॉन इक्वल टू 7 आणि इथं 7 मायनस केलं तर न्यूट्रॉन इक्वल टू 7. मीन्स दे हॅविंग डिफरंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नोन ॲज आयसोटोन्स. देन न्यूक्लियर आयसोमर्स. These are the atoms of same elements having same atomic number, same mass number but differ in energy, and the species which is more energetic known as metastable. For example, cobalt 60 and cobalt 60, in which one nuclei is more stable, denoted by M for metastable. Means they having same atomic number because they are atoms of same element, they having same atomic number
also same mass number, but one nuclei is more stable, another nuclei is less stable, and more stable nuclei is known as metastable, denoted by M. The next point is stable and unstable nuclei. Stable nuclei. These are the nuclei of those atoms which do not disintegrate, and it is not spontaneously emit the radiations like alpha, beta, gamma particles, known as stable nuclei. Means its constant of nucleus remains constant. Only when chemical reaction takes place, its electrons take part in the bond formation, but nucleus is not changed. While in case of unstable nucleus, the nucleus take part in nuclear transformation, nuclear reaction, and such atoms are means nucleus of atoms continuously radiate energy, and due to this there is change in nuclei takes place, and there is a formation of isomers. Stable nuclei. For stability of nuclei, it is explained by N upon Z ratio. If N upon Z ratio is equal to N, what is N? N is neutron number. न्यूट्रॉन नंबर टू प्रोटॉन नंबर जर रेशो घेतला आणि तो जर 1 येत असेल तर असे न्यूक्लियस हे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस असतात. असे न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल, आणि त्यांचा जर रेशो हा अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 असेल, म्हणजे 1च्या आसपास असेल, जवळपास असेल, तर असे न्यूक्लियस सुद्धा काही स्टेबल असतात. पण जसजसं न्यूट्रॉन नंबर वाढत जाईल, म्हणजे झेडच्या कंपेअर प्रोटॉनच्या कंपेअर न्यूट्रॉनची संख्या जास्त असेल, असे न्यूक्लियस मात्र अनस्टेबल न्यूक्लियस असतात. फॉर एक्झाम्पल मॅजिक नंबर, the elements those having atomic number 2, 8, then 2, 8, 20, 28, then 50, 82 and 126 असे ॲटॉमिक नंबर असलेले जे इलेमेंट्स आहे तर ते मोस्ट स्टेबल इलेमेंट आहे. फॉर एक्झाम्पल हा हिलियम असेल 24, ऑक्सिजन असेल 816, कॅल्शियम असेल 2040, ओके नाही, हा निकेल असेल. तर असे जे इलेमेंट आहे. त्यानंतर लेड. आता लेड जो आहे तो 28, 82 आणि 82ची जर आपण ट्वाईस केली तर हे किती येतील, 208 येईल, ओके नाही. आणि यातून जर आपण 82 मायनस केले तर खाली शिल्लक किती राहतील, 126 शिल्लक राहतील. म्हणजे याचा प्रोटॉन नंबर आणि न्यूट्रॉन नंबर दोन्ही काय आहे तर मॅजिक नंबर आहे. म्हणून लेड कसं आहे, मोस्ट स्टेबल आहे. आणि N अपॉन झेड रेशो जर घेतला आणि त्याचा जर ग्राफ घेतला तर ह्या ग्राफमध्ये हा N अपॉन झेड रेशो आणि बाकीचे जे इलेमेंट्स आहे त्यांचा ग्राफ आपल्याला पुस्तकामध्ये असा दिसतो. इथं डिफ्लेक्शन दिसतंय, आणि जिथं ॲटॉमिक मास 210च्या अबोव जो ॲटॉमिक मास असतो, ज्या इलेमेंट्सचा ॲटॉमिक मास 210च्या अबोव आहे असे इलेमेंट म्हणजे बिस्मथपर्यंत स्टेबल इलेमेंट्स आहे. 209 पर्यंत हे स्टेबल न्यूक्लिआय असलेले इलेमेंट, आणि 210 नंतरचे जे इलेमेंट्स आहे ते अनस्टेबल इलेमेंट्स आहे. The next point is
mass defect and binding energy. मास डिफेक्ट अँड बाइंडिंग एनर्जी. डिफेक्ट म्हणजे फरक, मास डिफेक्ट म्हणजे मासमध्ये असलेला फरक. मास डिफेक्ट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम अँड इट इज अ डिफरन्स बिटवीन कॅल्क्युलेटेड मास अँड ऑब्झर्व्ड मास ऑफ द एलिमेंट. कॅल्क्युलेटेड मास and observed mass. It is a difference between calculated mass and observed mass of the atom of element. म्हणजे ॲटॉमिक मास, एखाद्या इलेमेंटच्या ॲटमचं ॲटॉमिक मास. तर ॲटॉमिक मास आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो? इट इज अ मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. कारण न्यूक्लियसमध्ये काय असतं? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. आणि इलेक्ट्रॉन हे न्यूक्लियसच्या अराउंड रिव्हॉल्व होत असतात. आणि इलेक्ट्रॉन्स हॅविंग निग्लिजिबल मास, व्हेरी निग्लिजिबल मास, दॅट इज 0.00055 ॲटॉमिक मास युनिट. ह्याच्या मास ऑफ प्रोटॉन आणि मास ऑफ न्यूट्रॉनच्या कम्पेअर मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट 1.0078 युनिफाईड मास, while mass of neutron is 1.0087 युनिफाईड मास. मग ह्याच्या कम्पेअर इलेक्ट्रॉनचं मास 0.00055 युनिफाईड मास हे अतिशय निग्लिजिबल आहे. त्यामुळे मास ऑफ ॲटॉमिक मास इज दी मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन अँड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मग त्याचं जर आपण मास कॅल्क्युलेट केलं, कॅल्क्युलेटेड मास इट इज Z into mass of proton plus A minus Z mass of neutron minus observed mass, that is mass defect. आता इथं प्रोटॉनचं मास म्हणजेच हायड्रोजनचं मास, हायड्रोजनच्या ॲटमचं मास. कारण हायड्रोजनमध्ये एकच प्रोटॉन आणि एकच इलेक्ट्रॉन आहे. म्हणजे इथं आपण प्रोटॉनऐवजी झेड इंटू मास ऑफ हायड्रोजन असंही घेऊ शकतो आपण. ए मायनस झेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन मायनस एम. आता ए मायनस झेड, ए काय आहे? ॲटॉमिक मास. झेड इक्वल टू ॲटॉमिक नंबर. ॲटॉमिक नंबर दॅट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हो की नाही? आणि न्यूक्लियसमध्ये काय असतं? प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. मग त्यातून जर आपण प्रोटॉन मायनस केलं, हो की नाही? ॲटॉमिक मासमधून हे मायनस केले, ए मायनस पी केले, तर शिल्लक काय राहील? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शिल्लक राहतील. मग प्रोटॉन म्हणजेच काय? झेड. म्हणून ए मायनस झेड दॅट इज इक्वल टू एन, न्यूट्रॉन नंबर. हा मास डिफेक्टचा फॉर्म्युला आहे. मास डिफेक्ट इज कन्व्हर्टेड इंटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइन्स्टाईन्स इक्वेशन, दॅट इज E इक्वल टू mc स्क्वेअर. E इक्वल टू mc स्क्वेअर. अँड दॅट डेल्टा एम बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Binding energy. What is binding energy? It is energy required to bind all the constant particles of the nucleus, or it is energy required to separate all the nucleons from the nucleus. जर एखाद्या ॲटमच्या न्यूक्लियसमधील जे न्यूक्लियॉन्स आहे, म्हणजे जे न्यूक्लियसमध्ये असणारे पार्टिकल्स आहे, ते पार्टिकल्स सेपरेट करण्यासाठी जी एनर्जी द्यावी लागते ती म्हणजे काय? बाइंडिंग एनर्जी. किंवा ॲटममधील न्यूक्लियसमध्ये जे न्यूक्लियॉन्स आहे, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्स, त्यांना बांधून ठेवण्यासाठी जी एनर्जी रिलीज केली जाते ती म्हणजेच बाइंडिंग एनर्जी.
बांधून ठेवण्यासाठी एनर्जी रिलीज होते आणि सेपरेट करण्यासाठी एनर्जी द्यावी लागते, त्याला म्हणतात बाइंडिंग एनर्जी. अँड मीन बाइंडिंग एनर्जी दॅट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवायडेड बाय number of nucleons, that is atomic mass, means mass of protons and neutrons. atomic mass म्हणजेच काय, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनचं जे मास आहे ते मास म्हणजेच मास ऑफ न्यूक्लियन्स. आपण ते जे न्यूक्लियसमध्ये पार्टिकल्स आहे त्याला शब्द काय वापरला आपण, न्यूक्लियन्स. आणि बाइंडिंग एनर्जी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी डेल्टा एम इंटू 931.4 मिली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आपण जर वापरलं तर ही बाइंडिंग एनर्जी आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते. मीन बाइंडिंग एनर्जी दॅट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. हे म्हणजेच काय, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन म्हणजे प्रत्येक न्यूक्लियॉनला बांधून ठेवण्यासाठी किती एनर्जी रिलीज होते किंवा प्रत्येक न्यूक्लियॉन सेपरेट करण्यासाठी किती एनर्जी प्रोव्हाइड करावी लागते, ती म्हणजे मीन बाइंडिंग एनर्जी. आणि आपण हा एक फॉर्म्युला, हा जो फॉर्म्युला दिला आहे बाइंडिंग एनर्जी आणि मीन बाइंडिंग एनर्जी, हा वापरून आपण मास डिफेक्ट आणि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू.